Okay, so hello everybody, can you hear me? Ma'am. Yes, Okay, miss. Walaikum so salam. Yes, how are you all? I'm fine, thank you, ma'am. How about you? Alhamdulillah, thank you so much. Okay, so let's get started with the news. Who wants Assalamualaikum. to come first? Walaikum salam. Okay, who wants to come Ma'am, first firstly, with the I say news? sorry because I'm going to airport to receive my elder brother who Okay, is coming from abroad. That's why I'm for listener today. okay, that's fine. Okay, so then can I hear the news from who was who? Miss Mahmuda Lucky? Miss Mahmuda. Hello. Okay, Miss Lamia. Okay, could you please be the presenter for today and also turn on your camera? Hello, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? Everybody? Yes, ma'am. Okay, please carry on. ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? Yes, Miss Mahmuda. Okay, হেডলাইন please. গুলো বলবো? Yes, be the presenter. Yes. আচ্ছা আপনার আই থিঙ্ক মিউট করা সবাইকে শুনতে পাচ্ছেন মিস মাহমুদাকে না, শোনা যাচ্ছে না তো। মিস মাহমুদা একটু আনমিউট করেন Okay, ma'am. Now hear me? Yes, I can. Okay, start. Okay. Today's headlines of Daily Star News. Number 1, protect Jatindra Mohan's house in Chattogram. Okay, I'm sorry. Wait, Ms. Mahmuda, firstly, you need to introduce yourself. You need to say what is the time, what is the date, and who are you? What are you going to talk about today? And then start your headlines. Okay, not Okay. just directly the headlines. Okay, start. Okay, it's me, Mahmouda Laki. It's time 9:41. Today is Thursday. It's 29 August 2024. I want to এটা কি হবে আমি হেডলাইন গুলো বলতে চাই I would be presenting the top 5 headlines for today. I want to say today's top headlines of Daily Star News. Those are protect Jitendra Mohan house in Chattogram. BNP hopes for stability. Election zones. Dhaka Bank donates 20 crore for flood victims. Professor Yunus seeks withdrawal of caches through legal means. IU teacher sent to jail for flirting wife for dowry. That's all. Okay, thank you so much, Ms. Mamita. Okay, and next one is Miss Lamia. Yes, ma'am. Okay, your turn. Ma'am, I didn't understand what you just said. Oh, I said your turn now. Like, in the beginning of the class, I asked everybody, like, I asked few people to present the news.
So Miss Mahmuda is done. Now it's your turn. Ma'am, which news actually? Okay, কালকে কি ছিলেন ক্লাসে ইসলামিয়া? ছিলেন তো মনে হয়, ছিলেন না? ম্যাডাম লাস্টের দিক দিয়ে থাকতে পারি না, প্রথমে কিছুক্ষণ থাকতে পারি না, মানে নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল, ক্লাসে কারেন্ট ছিল না, দেখে ওয়াইফাই ছিল না এই জন্য। আচ্ছা, প্রথম দিকে হচ্ছে এটা হয়। সো এভরি ক্লাস আমি হচ্ছে 2-3 জনকে একদম র্যান্ডমলি চুজ করি, তো ওখানে আমি বলি যে ইউ নিড টু প্রেজেন্ট দ্য নিউজ, তাই না? এখন নিউজটা কিভাবে, মানে একদম ডিটেলস এ নিউজ না, জাস্ট দ্য হেডলাইনস। এইভাবে শুরু হবে, যেমন ডেইলি স্টার থেকে, ডেইলি স্টার যে ওয়েবসাইটটা আছে গুগলে, ওখান থেকে মানে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে 5টা হেডলাইন নোটবুকে লিখে রাখতে হবে। সো যখন ক্লাসটা শুরু হবে আর আমি হচ্ছে ধরেন আপনাকে চুজ করলাম, তখন আপনাকে বলতে হবে যে গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, মাই নেম ইজ আশিকা ইয়াসমিন। আপনার যে নাম, আপনার নাম বলবেন। মাই নেম ইজ আশিকা ইয়াসমিন and I am the presenter for Daily Star today. And today I would be presenting the top 5 headlines. Right now it's 9:44 p.m. and it's the 29th of August, 2024, and it's Thursday. So let me start. তারপরে হচ্ছে আপনি হচ্ছে টপ 5 হেডলাইন বললেন, ফর এক্সাম্পল ব্লা 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 অ্যারেস্টেড, যা যা হচ্ছে হেডলাইন ছিল হেডলাইন গুলো বলে তখন বলবেন যে দ্যাটস অল ফর টুনাইট এন্ড সি ইউ ইন আওয়ার নেক্সট নিউজ। এরকম করে হচ্ছে ইউ এন্ডেড জাস্ট লাইক নিউজ রিপোর্টার। বুঝতে পেরেছেন? ম্যাম, ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমি হচ্ছে গুগল থেকে দ্য ডেইলি স্টার, এখান থেকে হচ্ছে কিছু হেডলাইন হ্যাঁ, 5টা। নিব। 5টা। আচ্ছা, 5টা হেডলাইন নিব। 5টা হেডলাইন নেওয়ার পর হচ্ছে এভাবে আমি এটা প্রেজেন্ট করবো, তাই তো? ইয়েস ইয়েস, হ্যাঁ। তো Yes, এটার জন্য হচ্ছে yeah, ধরেন একটু understand. নিউজ পেপার রিপোর্টারের মতন, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে কিছু নিউজ দেখবেন যে ওরা কিভাবে খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করে। তো ওইটা করলে কি হয়, কনফিডেন্স বাড়ে। হ্যাঁ, জি জি। ম্যাম, ঠিক আছে, বাসায় যদি নিউজ পেপার থাকে সেক্ষেত্রে বাসার নিউজ পেপার আমি ইউজ করতে পারবো? ডেফিনেটলি। জি, ইংলিশ থাকলে ওটা ইউজ করবেন। ওকে ম্যাম। Oh, ঠিক আছে। ওকে, সো মিস্টার সুজন, ডিড ইউ? জি ম্যাম। ম্যাম, যে একটা বইয়ের থেকে ইংলিশ রিডিং বললে হবে? ইংলিশ রিডিং? ইংলিশ আচ্ছা গ্রামার। আচ্ছা, আপনি কিছু পড়েছেন, ওরকম কিছু বলতে চান? জি ম্যাম। আচ্ছা, কি পড়েছেন বলেন দেখি, লেট মি হিয়ার। This is our Bangladesh, our native country, our beautiful. How lovely the country is. The blue sky is over it. In that sky, the sun shines at dawn. That twinkle in the evening, and sometimes the moon smiles. Sometimes the sky becomes overcast with clouds. It এই ম্যাম, ওকে, এটা এটা রিডিং একটু, কোথা থেকে এটা নিয়েছেন একটা এটা? এটা একটা বইয়ের থেকে নিয়েছিলাম, ইংলিশ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আপনিও একটু ট্রাই করবেন, এটা সুন্দর ছিল। আপনি একটু ট্রাই করবেন যে আমরা নিউজ পেপার থেকে, যে কোনো নিউজ পেপার থেকে 5টা খালি শিরোনাম গুলা লিখে রাখবেন, পরে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবেন। আপনার নাম বলবেন, আজকের ডেট, আজকের টাইম, এই মুহূর্তে কয়টা বাজতেছে। তারপর আপনি বলবেন যে আমি হচ্ছে ডেইলি স্টারের রিপোর্টার। তারপরে হচ্ছে আপনি শুরু করবেন হচ্ছে আপনি 5টা হেডলাইন, খালি হেডলাইন্স গুলা করবেন। ঠিক আছে, একটু চেষ্টা করবেন। 5টা না পারলে অ্যাটলিস্ট দুইটা দুইটা রাখবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো কাল বাংলাদেশে কি জেলে ছাড়া আর কোনো বিবিসি নিউজ দেখতে পারেন। বাংলাদেশে কি জেলে ছাড়া আর কোনো নিউজ পেপার নাই যারা ইংলিশে বাংলা, নিউজ? না, বাংলাদেশে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জেলে বাংলাদেশে আই জেলে থিঙ্ক ছাড়া। আছে। there are couple of them, যেমন এই যে ডেইলি সান আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, ঢাকা ট্রিবিউন আছে, প্রথম আলো ইংলিশ ভার্সন আছে, ওটাও দেখতে পারেন। তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশ টাইমস আছে, রাইট, বাংলাদেশ টাইমস আছে, and we have ডেইলি সান। তারপরে আবার হচ্ছে দ্য বাংলাদেশ অবজারভার, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দ্য বাংলাদেশ টুডে, এগুলো সবগুলোই। ঠিক আছে, তো যেটা থেকে পারেন, ইটস নট নেসেসারি ডেইলি স্টার লাগবে। ডেইলি স্টার হচ্ছে ইটস দ্য টপ ওয়ান, কিন্তু তাছাড়া অন্যগুলা থেকে নিতে পারেন।
Okay. So আজকে let's start with something. Mr. বায়েজেদের একটা কোয়েশ্চেন ছিল লাস্ট টাইম যে আমি আমার প্রেজেন্টেশন গুলা হচ্ছে কিভাবে শুরু করব আর এন্ড করব। সো নাও ফার্স্ট অফ অল এটা আগে দেখে নিতে হবে যে আর ইউ লুকিং ফর প্রফেশনাল সাইড অথবা একাডেমিক, কোনটা? মানে আপনি ইউনিভার্সিটিতে হয়তো প্রেজেন্টেশন দিবেন একাডেমিক। তখন একাডেমিক, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। সো ফর তো তখন ইউ নিড টু বি রিয়েলি লাইক ইয়োর সেলফ, নিজের মতন হয়ে থাকতে হবে। সো ইউ ক্যান বি like interactive, তখন আপনি শুরু করবেন এইভাবে যে good morning everyone অথবা good afternoon যেটাই হয়, good morning everyone, my name is Baized Bustami and I am here in front of you all, ঠিক আছে? And I am here in front of you all to discuss about a really interesting topic. তো এখন দেখেন মানুষ আপনার কথা কেন শুনবে, যেরকম আমরা যখন ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখি আমরা কিন্তু জাজ করে ফেলি কেমন হবে ওই যে ফার্স্ট কিছু সেকেন্ডে যে আচ্ছা এটাকে আমাকে অ্যাট্রাক্ট করছে কিনা। সো ইউ নিড টু গ্র্যাব দ্যার অ্যাটেনশন, আর অ্যাটেনশন গ্র্যাব করার জন্য ইটস ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন যদি আপনি অনেক নার্ভাস হয়ে যান এটা কিন্তু কি হবে, একটা কথা আছে যে আপনার অডিয়েন্সরা সবসময় চাবে যে আপনি ভালো করেন। যখন আপনি স্টেজে যাবেন ইউর অডিয়েন্স উইল ওয়ান্ট ইউ টু ডু ওয়েল, যখন আপনি নার্ভাস হয়ে যাবেন তখন পুরো অডিয়েন্স নার্ভাস হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছেন? সো প্রেজেন্টেশনের স্কিলটাই এটা যে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কন্ট্রোল করেন সবাইকে, ওরা হচ্ছে আপনাকে কন্ট্রোল করে না। সো ইউ নিড টু টেক ইট এন্ড তখন হচ্ছে আপনার কাছে হচ্ছে ইউ হ্যাভ দ্য এন্টায়ার স্টেজ। তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যে টপিকটাতে রিসার্চ করে আসছেন, যে টপিকটাতে আপনার প্রেজেন্টেশন, ইউ নো ইট দ্য বেস্ট। So first of all, like usual, first one is introducing and with a smile. And I know it doesn't really matter, কিন্তু একটা স্মাইল বা বিং পজিটিভ উইল হেল্প। তখন হচ্ছে কি হবে, মানুষ আপনার সাথে কানেক্ট করতে পারবে, একটা শুনতে চেষ্টা করবে। তখন না হলে কি করবে, ফোন বের করে হচ্ছে ফোন চালাবে। সো ইউ জাস্ট নিড টু স্টার্ট উইথ বিং লাইক সবার সাথে একটু ইউ নিড টু লুক রাইট, লুক লেফট, লুক স্ট্রেট। তো এমন না হচ্ছে একদিকে তাকায় আছে নিচে তাকায় আছে, তাহলে কেউ শুনতেই যাবে না, রাইট? ইট হ্যাজ টু বি লাইক total overall, right? So you start like this. So more than what you say, ওই যে body language টা প্রথমে যেটা সেট করছেন, that's more important. তারপর আসতেছে আপনার introduction যে good morning everyone and I hope you all are having a great day. My name is Baized Bustami and today I'm here in front of you all to speak about a really interesting topic. It's about the flood in Bangladesh. And unfortunately, Bangladesh is facing this disaster for the last couple of weeks, and I really wanted to research on that topic, and here I am coming in front of you all with all the facts, statistics and ইনফরমেশন আছে। এটা আমি জাস্ট বানাই বললাম, আপনি যেহেতু জিওগ্রাফি নিয়ে পড়েন তো আমি যে জন্য হচ্ছে ফ্লাড নিয়ে কথা বললাম, রাইট? সো এইভাবে হচ্ছে আপনি স্টার্ট করলেন, করার পরে হচ্ছে ইউ জাস্ট টক টু দেম যে আপনি কেন, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবেন লাইক মাই নেম, এরপর আর কিছু বলার দরকার নেই। That's it. My name is Baized Bustami. এটাকে ট্রু ভালো মতন হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে হবে। My name is Baized Bustami and I am here in front of you all to talk about a really interesting topic. এখন ইন্টারেস্টিং হতে পারে অথবা about the recent alarming situation. যে recent alarming situation মানে কি, মানে একদম সতর্কতার যে একটা ওয়ার্নিং সিচুয়েশন যা আছে আমাদের বাংলাদেশে, about the alarming situation of our country, and that is flood. এখন দেখেন আপনাকে কি হচ্ছে, আমি কথার মধ্যে কিন্তু আমি জাস্ট অনারেবল ইংলিশ বলে গেলে কিন্তু it doesn't make me a good presenter. What makes you a good presenter is আপনি একটা ছোট ছোট করে কথা বলবেন কিন্তু it reaches everybody. সবাই যেন আপনার প্রত্যেকটা কথা ক্লিয়ারলি বুঝে। আপনি ধরেন 20টা কথা বলার চেয়ে আপনি 5টা বলেন, কিন্তু প্রত্যেকটা কথা যেন মাথায় থাকে। যখন আমি এখন আপনার সাথে কথা বলছি, এখন আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আমি অন্য কিছু করি? না, বিকজ ওয়াই আই এম অ্যাকচুয়ালি ইন্টারাক্টিং উইথ ইউ। তো অডিয়েন্স আপনার কথা শুনবে, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে ইউ আর দ্য কন্ট্রোলার। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। সো ইউ স্টার্ট, আপনার ইন্টারাকশন দিলেন, আপনি বলবেন তখন যে আপনি কেন এই টপিকটা চুজ করেছেন। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই চুজ দিস টপিক বিকজ I really wanted to learn about our country. আমি আমাদের দেশের ব্যাপারে শিখতে চাচ্ছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম যে এই জায়গার মানুষগুলা যারা হচ্ছে লো লয়িং কান্ট্রি, যারা একটু নিচু এলাকাতে থাকে, ওরা কেন এগুলো ফেস করছে। And I am here in front of you all with all the statistics and information regarding that. তারপরে হচ্ছে ধরেন অনেকের কাছে রিমোট থাকে, এখন আপনার প্রেজেন্টারে যেভাবে আর কি আপনি হচ্ছে স্টার্ট করলেন। So as you can see,
So as you can see right now, we have the biggest topic in our country, which is flood. Recently, we have seen that India has opened the water tanks and blah blah blah. তো আপনি হচ্ছে একটা রিসেন্ট সিচুয়েশন দিয়ে যেটা মানুষ বুঝবে। এখন দেখেন আপনি কিন্তু এমন একটা টপিক সবসময় চুজ করবেন যেটা এখনের সিচুয়েশনের সাথে রিলেভেন্ট। রিলেভেন্টের অর্থ কি? এনিবডি নোজ হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিলেভেন্ট? সিমিলার, মানে কি? সম্পর্কিত সম্পর্কিত সম্পর্কিত। হ্যাঁ, রাইট। সমসাময়িক। ইররিলেভেন্ট কি হবে? আপনার 40-50 বছর আগে যা হয়েছিল ওই কাহিনী যদি আপনি বলেন, মানুষ অনেকে এটা মানে কানেক্ট করতে পারবে না। সো অলওয়েজ ইটস আ বেটার টপিক যে আপনি এখনের সাথে কিছু কানেক্ট করেন। ইউ নিড টু স্টার্ট উইথ সামথিং ইন্টারেস্টিং। বোরিং করে ফেললে কি হবে যে হ্যাঁ এই জায়গায় হচ্ছে ফ্লাড হয়েছে, তারপরে হচ্ছে মানুষ মারা গেছে। ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, রাইট? ইউ নিড টু বি ভেরি লাইক এনগেজিং। ওকে, সো এখন ওটা করার পরে ইউ জাস্ট টক অ্যাবাউট ইট। তারপর প্রথম একটা ফ্যাক্ট বলবেন। ফ্যাক্ট হচ্ছে ট্রাই টু ইনক্লুড ইট ইন ইউর প্রেজেন্টেশন, যে আচ্ছা এই টপিকটার মধ্যে ফর এক্সাম্পল ডিড ইউ নো, এভাবে শুরু করতে পারেন যে একটা এটাতে কি বলে, আই টকড অ্যাবাউট দিস, ইটস ইউর হুক। Did you know that almost 98% of children in Bangladesh is suffering from waterborne diseases? যেটা পানির ধারা হচ্ছে ডিজিজ গুলো হয়, তাই না? যেটা এখন অনেক জায়গায় দেখবেন ওখানে হচ্ছে ডিসেন্ট্রি, কলেরা, এগুলো হতো আগে, রাইট? তো আস্তে আস্তে যে এরকম করতে করতে আপনি ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট করবেন। ইট ডিপেন্ডস, সবার টপিক ডিফারেন্ট হবে। এখন আমি যদি বলি যারা হচ্ছে ব্যাংকের হয়তো বা তাদের একটা মানে যারা বিজনেস স্টুডেন্টস তাদের হচ্ছে হয়তো বা একটা ফাইন্যান্সিয়াল কিছু একটা নিয়ে আপনি এখন ইকোনমিক্যাল হচ্ছে কি স্ট্রেংথ বা কি উইকনেস ওই রিলেটেড কিছু কথা বলবেন। সো ফার্স্ট থিং ইজ এটাই, প্রেজেন্টেশন ডিপেন্ডস অন ইউ। কারণ এটা কোনো দের ইজ নো রকেট সায়েন্স যে আপনাকে এইভাবে করলে আপনার বেস্ট হবে। এভরিবডি নিডস টু প্রেজেন্ট দেয়ার ওন ওয়ে। দেখেন আমি যেরকম করে প্রেজেন্ট করি nobody else can, because that's who I am. আপনারা যেভাবে করেন আমি ওটা পারবো না, রাইট? বিকজ ইউ হ্যাভ সামথিং স্পেশাল ইন ইউ। ওইটা বিলিভ করে তারপর সামনে যাবেন। দেন ইউ টক অ্যাবাউট দিস। এন্ড যখন আপনি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, নেভার এভার just look in the slides and do not looking at them. Try to put only keywords. Keywords বলতে কি বোঝায়? Can anybody tell me what is the meaning of keywords? Slides এ কি কি রাখবো? আমরা কি পুরো জিনিস Identical রাখবো? word. I think identical word. না, keywords ম্যাম, can মূল anybody tell শব্দ, me? মূল শব্দ, মূল শব্দ। শব্দ। ফর এক্সাম্পল, রাইট, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল যে আমরা জানি যে অনেকগুলা চিলড্রেন হারিয়ে গেছে বা এরকম হয়ে গেছে, রাইট? তো আমি জানি হচ্ছে অনেকগুলা প্যারেন্টস এইভাবে করে হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন, এগুলো আপনি সামনাসামনি বলবেন। কিন্তু আপনার স্লাইডে কি লিখবেন? যে চিলড্রেন ওয়ার ডিসপ্লেসড, চিলড্রেন ওয়ার লস্ট, দ্যাটস ইট। চিলড্রেন ইজ ইকুয়াল টু লস, এরকম ছোট ছোট করে লিখবেন। কিন্তু ওটা দিয়ে যে ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ, মাই ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ চিলড্রেন ওয়ার লস্ট। ওয়াই? তো দেখেন আপনি হচ্ছে একটু ইন্টারেস্টিং একটা টোন ইউজ করলেন। ওয়াই? দ্যাট ইজ বিকজ তারপর আপনি সবার দিকে তাকাবেন। প্রথমে স্ট্রেট, রাইট, লেফট, ফলো দিস, স্ট্রেট, রাইট, লেফট, দেন ইউ ইন্টারাক্ট উইথ এভরিবডি, রাইট? এন্ড তারপরে হচ্ছে ক্যান এনিবডি গেস ওয়াই? এখন আপনি যতটা প্রথমে করবেন না, আস্তে আস্তে যখন একটু কনফিডেন্ট হয়ে যাবে সবার সামনে এসে কথা বলতে বলতে, তখন ইউ ক্যান আস্ক এভরিবডি ক্যান এনিবডি গেস ওয়াই? তো মানে কেউ কি গেস করতে পারবে এটা কেন? তারপর হচ্ছে দেখবেন যে অনেকগুলো অ্যান্সার আসতেছে। আস্তে আস্তে যখন দেখবেন যে আপনি এত কনফিডেন্ট, দ্যাটস হোয়াট ম্যাটার্স। তো যখন অ্যান্সার আসতেছে অ্যাবসলিউটলি আপনি ওরা যাই বলুক, আপনি যাই হচ্ছে নিজেরটা যখন দেখবেন যে মেজরিটি একটা ভালো আনসার দিয়ে ফেলছে, আপনি বলবেন এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য রিজন, and we all need to work together to come and fight against this issue. That is why students from all the university are collecting donations and actually reaching that spot. এইভাবে করে করে আপনি হচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্ট হচ্ছে করবেন। মাই সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ, এই যে যেরকম লেখা সবাই, মাই থার্ড পয়েন্ট ইজ, and finally this is the thing. So what comes across is that we all are equally responsible for our country, right? এভাবে করে লাস্টে একটা এন্ডিং দিয়ে দিবেন যে যে ওকে, টু সাম আপ, এভাবে করে টু কনক্লুড বলি না আমরা? আমি কনক্লুশনের সময় কি বলতে পারেন? যে কোনো কিছু শেষ করার সময় টু কনক্লুড, টু সাম আপ। So all in all, we can see that flood is a disastrous issue that our country is facing, and because of this, it is leading to waterborne diseases such as cholera. আপনি যা যা ধরেন, আপনার প্রেজেন্টেশন ছিল 10 মিনিটের, ঠিক আছে? এখন 10 মিনিট মধ্যে 9 মিনিট হয়ে গেছে। 9 মিনিট যা যা বলে ওটাকে সামারি করতে হবে যে হ্যাঁ
আপনি ডিটেলস আর বলবেন না, ইনফরমেশন ব্যাকগ্রাউন্ড আর বলবেন না, বলবেন যে হ্যাঁ এখন আমরা ফ্লাড ফেস করছি, ফ্লাডের কারণে এই 4টা জিনিস হয়েছে দেশে, আর এই 4টা জিনিসকে আমরা কিভাবে অতিক্রম করে আসতে পারবো, আর এটার জন্য উই অল হ্যাভ টু বি টুগেদার, এরকম একটা কথা একটা পাঁচ লাইন দিয়ে শেষ করে দেবেন। Thank you so much for listening to me. Till next time, this is Baizat Bustami, and that's all for tonight, or that's all for today. That's it. Did you understand? বুঝতে পারছি মিস্টার ওয়াইজেদ কি মানে কি বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন? ওকে ওকে, তারপর আসি মিস্টার মনোয়ার, your question. Your question in the last class was you're confused between the and the, right? আমরা সবসময় হচ্ছে এটা একটা জিনিস বলে থাকি, ইটস নট লাইক আপনি যদি ওইভাবে না করেন ইটস গোনা কজ আ লট অফ ডিফিকাল্টিস। দ্য যেটা হচ্ছে আমরা বলি দ্য অর, আচ্ছা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো তাই না সবাই? জি ম্যাডাম। জি শিওর। দা, জি, জি। দা যেটা প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে দা, আরেকটা হচ্ছে আপনার পেয়েছি দি। So what is the difference between the and the? এখন এটা যেমন মনে রাখতে হবে যে রিয়েল লাইফে এটা এতটা ম্যাটার করে না, মানে আপনি দি বললেন না দা বললেন, টিএচই বলছেন যে এটাই এনাফ, কিন্তু if you really want to know the grammatical reference to this, আসলে সত্যটা কি আসলে, so that time it's important to know. এখন we have this the this one, okay? এখানে আমি দি বলবো, দি এক, and কেন? কারণ এই যে আমাদের যে প্রথম শব্দটা, এই যে দি এর পরে যে শব্দটা আসতেছে সেটা যদি একটা ভাওয়েল হয় তখন Vowel আমরা হয়, সেটাকে vowel yes, হয়। হ্যাঁ যদি একটা দি। ভাওয়েল হয় তখন সেটাকে আমরা উচ্চারণ করি অ্যাজ দি। এখন আরেকটা জিনিস, দি এর পরে এই যে আমরা যে কানেক্টটা করব সেটা কিভাবে করব, এটা ইটস উইথ আ ওয়াই, ওয়াই থাকবে একটা, হ্যাঁ যেমন দ্য মানে দি ইয়েক, দি ইয়েক, ওকে এভাবে আর কি প্রোনাউন্সিয়েশন হয় একসাথে, দি ইয়েক, ওকে দি ইয়েক, রাইট দি ইয়েক, সো দি ইয়েক, দি ইয়েক। তো এখানে দেখবেন যে একটা ওয়াই আছে দি ইয়েক। আর হচ্ছে যদি এরকম হতো আহ এটা, তাহলে কি হতো, আমরা কি দি বলতাম না দা বলতাম? দা। দা। দা, কারণ যদি কনসোনেন্ট থাকে তখন উচ্চারণটা আর দি হবে না। কনসোনেন্ট বলতে কি এই আই ও ইউ ছাড়া যতগুলা লেটার সবগুলোকে আমরা কনসোনেন্ট বলি, তখন আমরা বলবো যে দা দ্যাট। আর যদি এমন ফর এক্সাম্পল এটা, তো এটা কি কিভাবে উচ্চারণ হবে? দে ইয়াম, দি আমব্রেলা, সো একসাথে হচ্ছে এটা দি আমব্রেলা। তো ওখানে একটা সাইলেন্ট একটা ওয়াই আছে, মানে এটা উচ্চারণ হচ্ছে কিন্তু খুবই সাটল, সাটল মানে হালকা ভাবে, SUBTLE, এটা অর্থ হচ্ছে হালকা, SUBTLE, সাটল। তো এটাকে বলা হয় দি আমব্রেলা, বুঝতে পেরেছেন সবাই? আর হচ্ছে যদি আমরা হচ্ছে এটা দেই, হাউ ডু প্রনাউন্স দিস ওয়ান এভরিবডি? দি কিভাবে? অ্যাপল। অ্যাপেল। দি অ্যাপল, দি Apple. অ্যাপল, দি অ্যাপল, ওখানে ওয়াই উচ্চারণটা আছে, দি অ্যাপল, দি অ্যাপল, মানে দিয়ে ডি উপরে ওয়াই আছে হবে দি অ্যাপল, ওকে বুঝতে পারছেন সবাই তাহলে? আর যদি এখানে হচ্ছে আহ এটা হয় কিভাবে উচ্চারণ হবে? Cat. The cat. বাকেট। দ্য ক্যাট, ক্লিয়ার সবাই? বাকেট। ইয়াপ। গুড, ওকে সো এটা হচ্ছে তাহলে মনে রাখবেন যখনই হচ্ছে আমাদের একটা ভাওয়াল থাকছে তখন আমরা দি বলবো, আর এই যে ওই দি আর পরে শব্দের সাথে যে কানেকশনটা এটা একটা ওয়ার ধারা হয়, দি রাইট, দা ব্যাট এভাবে বলতে পারি, তখন আমরা দা ব্যাট বলি না আমরা, দা ব্যাট। কিন্তু যখন হচ্ছে একটা ভাওয়াল থাকবে দি ওকে মিস্টার মনোয়ার, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? আই হোপ আই মেড ইট ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ। Yes, miss. আর আচ্ছা আই ডোন্ট সি আজকে অন্যরা আজকে খুবই কম স্টুডেন্ট ফর সাম রিজন, রাইট? অনেকেই নাই। ওকে সো দেন লেটস মুভ অন টু আওয়ার বুক। ওকে মিস আরেকটা স্ক্রিনটাকে ছিল তো।
কি? দি কোথায় কোথায় বসে আর কি। এটাই তো বলে দিলাম। না না, আমি তাহলে যে প্রশ্ন করছি সেটা মনে হয় আমি বুঝাতে পারিনি আপনাকে। ও এটা হলো মানে দি কোথায় কোথায় বসে বলতে, যে আমি যখন কোনো কথা বলতেছি, এখানে দেখা গেছে অনেক সময় দি বসবে না, তারপর আমি দি বলে কথা বলতেছি বা বসাইতেছি। হুম, যেমন এখন ওখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আর্টিকেলের কথা বলছেন, যেরকম এ এন্ড রাইট দ্য। রাইট, আর্টিকেলের কথা। ওকে, আর্টিকেলের কথা আর্টিকেলের বলছেন। কথা বলছি। ওকে, আচ্ছা। সো আর্টিকেল কথা যদি বলেন যে যেরকম হচ্ছে এইটা কখন বসে, ওটা এটার সাথে কানেক্টেড। সো এইটা আমরা কখন বসাই? উইথ উইথ কি? হ্যাঁ, রাইট, আ ক্যাট। এখন এখানে হচ্ছে আ ক্যাট মানে কি, আমরা শুধু একটা বিড়ালের কথা বলতেছি, রাইট? এখন জানি আমরা এর হচ্ছে যখন হচ্ছে কনসোনেন্ট থাকে তখন হচ্ছে এ বসে, এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ওটা থেকে। তো অ্যান হচ্ছে অ্যান কখন বসে? অ্যান আমব্রেলা, রাইট? এখন দিটা কখন বসাবো? রাইট, ইয়েস বলেন। এই দি দিয়ে নিয়েই আমি কনফিউশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তো এখন দিটা কখন বসাবো? যখন উই আর ভেরি, এইটা তো বুঝছেন তাই না? এই কখন বসাই আমরা? এ আর এন বুঝছি বা জানিও কিন্তু হ্যাঁ, মাঝে বাট মাঝে ক্যান ইউ দি নিয়ে এক্সপ্লেন ইট, কনফিউশন কেন হয়ে যায়। হচ্ছে, কেন? ফর এক্সাম্পল, যখন আমরা একটা জিনিস স্পেসিফিক বলছি, রাইট? আ ক্যাট ইটস ফিশ, এটা কি? আমি হচ্ছে জেনারেলি বললাম প্রত্যেকটা ক্যাটই এটা করে, রাইট? আর যদি আমি একদম বলি যে ওই ক্যাটটা আর কি, তাই না, ওই আমাদের হচ্ছে বিড়ালটা, দ্য ক্যাট, দ্য ক্যাট ফর এক্সাম্পল, ওয়ার ইজ আওয়ার ক্যাট, যেরকম আমাদের বাসায় একটা ক্যাট আছে, ধরেন আপনার বাসায় আছে, আপনি এখন ওই বিড়ালটার কথাই বলতেছেন যে দ্য ক্যাট ইজ স্লিপিং, তার মানে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা বিড়াল, পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিড়ালের কথা বলতেছি না। বুঝতে পেরেছেন? এখন আ ক্যাট যদি বলি, আ ক্যাট হ্যাজ 4 legs, তাহলে আমি পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিড়ালের কথা বলতেছি। আ মানে হচ্ছে ওটা হচ্ছে প্রত্যেকটা, কিন্তু দা যদি বলি একদম ডেফিনিট, মানে একদম স্পেসিফিক কিছুর কথা বলতেছি, রাইট? আর হচ্ছে আরেকটা দেয়া হয় হচ্ছে আপনার যদি যে জিনিসগুলো আনকাউন্টেবল যেগুলো আমরা গণনা করতে পারি না, তাই না? ফর এক্সাম্পল মিউজিক কি আমরা গুনতে পারি কয়টা মিউজিক ওখানে? এটা গুনার মতো না, আনকাউন্টেবল নাউন যেগুলো, রাইট? দ্য মিউজিক ইজ ভেরি লাউড, আমরা মিউজিক বলতে পারবো না, মিউজিক ইজ ভেরি, মানে মিউজিক যদি বলি আমরা স্পেসিফিক্যালি প্রত্যেকটা মিউজিকের কথা বলতেছি, কিন্তু দা যদি হয় আমরা হচ্ছে একজনকে বুঝাচ্ছি, ক্যান ইউ প্লিজ টার্ন ডাউন ইউর ভলিউম, দ্য মিউজিক ইজ ভেরি লাউড। বুঝতে পেরেছেন? যে এখন এ ক্যাট বা অ্যাড, এগুলা হচ্ছে আমি যখন প্রত্যেকটার কথা বলতেছি, আর দা হচ্ছে যখন একদম স্পেসিফিক্যালি ওই জিনিসটার কথা বলতেছি। বুঝতে পেরেছেন মিস্টার মনোয়ার? ইয়েস মিস, বুঝতে পারছি। ডেফিনিট, ইয়েস। একদম এটা। ফর এক্সাম্পল, প্রাইম মিনিস্টার্স আর রিয়েলি রিচ। ওকে, প্রাইম মিনিস্টার ইজ রিচ, তো আমি জেনারেলি বুঝাচ্ছি প্রত্যেকটা প্রাইম মিনিস্টার রিচ। এখন যদি বলি দা বসাই, দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ, এটা আমি স্পেসিফিক বলছি, দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ ইজ হার্ড ওয়ার্কিং, তাহলে আমি শুধু এই যে এই স্পেসিফিক বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টারের কথা বলতেছি। সো দ্যাটস হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট। যদি এ বা এন থাকে ওটা আমরা জেনারেল বলতেছি, মানে প্রত্যেকটা কথা বোঝাচ্ছি। দা থাকলে খুবই ডেফিনিট। ডিড ইউ গেট ইট ইয়েস মিস। সবাই? ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? আবার হচ্ছে আবার হচ্ছে কিছু জায়গায় আছে যেরকম দ্য কোরআন, তাই না? কোরআনটা কি? কোরআনটা হচ্ছে যে হোলি বুক, যে কোনো হোলি বা হচ্ছে বাইবেল থাকে, যে কোনো হোলি বুকের আগে ইটস দিটা, আই মিন দি না, দা, দাটা যে বসবে ইটস ডেফিনেট, দ্য কোরআন, রাইট, দ্য বাইবেল, এরকম। ওকে, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, আরেকটা হতে পারে কিছু অর্ডিনাল নাম্বার, যেমন এটা হতে পারে, I am giving you the second, the second warning. I'm giving you the second. Second কে বলা হয় second, third, last, first, এগুলাকে বলা হয় কি? Ordinal numbers, right? First, second, third, fourth, fifth, sixth, এগুলোকে কি বলা হয়? Ordinal numbers. এগুলার আগেও আপনার মানে
কি বলে সেকেন্ড হচ্ছে দা বসবে। আই এম গিভিং ইউ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্নিং। ওকে, সো এগুলো হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বারের আগে। ওকে, আরেকটা যেটা বললাম যে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস এর আগেও বসে, আনকাউন্টেবল যেগুলা ওখানেও বসে। ওকে, যেরকম মিউজিক, তারপর হচ্ছে গিটার, কিছু মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের আগেও বসে। বুঝতে পেরেছেন মিস্টার মনোয়ার? ইয়েস মিস। সবাই বুঝতে পেরেছেন কোথায় বসতেছে দা বা কোনো প্রবলেম? দাদি কোথায় বসতেছে, Yes, আর হচ্ছে complete. আপনার কোন ক্ষেত্রে আমরা এ এন বলি আর কোন ক্ষেত্রে আমরা দা বলি। সো দা বললেই বুঝতে হবে ডেফিনেট কোন একটা কিছু বলতেছি, রাইট? The cat of this area, the cat of this area is really the cats of this area are really naughty, তাহলে আমি শুধুমাত্র এই এরিয়ার কথা বলছি। আর যদি বলতাম যে a cat is really annoying, তাহলে প্রত্যেকটা ক্যাটের কথা বলতেছি। আন্ডারস্টুড? Yes, ma'am. ইয়েস মিস। Yes. Okay. আচ্ছা, so this is another thing. আর হচ্ছে what else were there? আরেকটা ছিল কিন্তু মিস চাঁদনি নেই, মিস চাঁদনির একটা কোশ্চেন ছিল। আর একটা কি ছিল দেখা। আচ্ছা, একটু পরে হচ্ছে মিটিংটা আবার শেষ হয়ে যাবে, আবার শুরু হবে, তখন we will start with the book. হ্যাঁ, পিকচার ডিসক্রিপশন জানতে চেয়েছিল, অ্যান্ড অলসো সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সটা আজকে না, মেবি নেক্সট উইক অথবা নেক্সট টু নেক্সট উইক আমি হচ্ছে ওটা নিয়ে বসবো। তো ওটা কমপ্লিট করতে অ্যাটলিস্ট 2 দিন লাগবে। সো আমরা পুরো ওয়েনসডে আর থার্সডেটা আমরা হচ্ছে ওটা নিব সিম্পল কম্পাউন্ডটা ক্রিয়েট করার জন্য। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এনিথিং মোর দ্যাট আই ক্যান টক অ্যাবাউট? সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সটা শেখাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে, কারণ তারপর আমরা শুন কিভাবে হচ্ছে সুন্দরভাবে হচ্ছে লিখতে হয় কোন একটা প্যারাগ্রাফ, এটা দেখবো। আগের বার আমরা দেখেছিলাম একটা 29 of August. what is the date for today? 29th August. It is 29 It August. is the, it is it is কি হবে? The, it is the 29th of August 2024. It is August. Yes, it is the 29th of August 2024 অথবা 2024. ওকে, এখন আমেরিকান আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে এভরিবডি? Okay, can you all hear me? Yes, Yes, definitely. miss. ওকে, তারপরে হচ্ছে কি এখানে ব্রিটিশ ইংলিশ কিভাবে বলে আর হচ্ছে আমেরিকান। তো অনেক সময় দেখেন অনেক জায়গায় হচ্ছে ডেটটা আগে বলে, মান্থটা পরে, তারপরে ইয়ারটা, ওটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ। আর যদি দেখেন যে মান্থটা আগে বলছে, তাহলে বুঝে নেবেন যে ওটা হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশ। সো জাস্ট কিপ স্টাক উইথ ওয়ান, যে ব্রিটিশ ইংলিশটা আমি বলবো, আমি প্রথমে মান্থ বলবো, প্রথমে ডেট বলবো, তারপরে মান ডিএমওয়াই আর কি, এই ফরম্যাটটা ফলো করবো। আর যদি দেখেন এম ডি ওয়াই কোনো জায়গায়, ওটাকে বলা হয় আমেরিকান ইংলিশ। যেটা সো উই ক্যান সে ডেট ফার্স্ট 29th of August 2024. Okay, so that is how you say it. And next হচ্ছে এগুলো তো বলা খুবই ইজি। 1981, 1986, 1990, তারপর হচ্ছে 2001, 2009, 2010। দেখেন 2010, 29 এর পর, 2009 এর পর থেকে আমরা এইভাবে বলি 2010, 2015, 2016, 2024, right? 2022 এখানে ভুল হয়েছে, it should be 3. 2023, তারপর 2024, right? So these are the simple ways we say it. So এগুলো হচ্ছে কিভাবে আদেশ দিবেন, বা ইউ একটু কঠোর টোনে কথা বলা, গেট আউট, বেরিয়ে যাও, রাইট? Get out of this class, get out of here. So shut up. We can say it with people younger than us, basically. Hurry up মানে কি তাড়াতাড়ি করো, আমার জন্য অপেক্ষা করলে হচ্ছে wait for me please. Do what you're told, যা বলা হয়েছে সেটাই করো, do what you are told. Write down your name, তোমার নাম লেখো, তারপর get ready, right? প্রস্তুত হও, and open the door
কিছু জায়গায় আমরা ওপেন আর ক্লোজ কোন কোন জায়গায় বলতে পারি? ডোর, উইন্ডো, ড্রয়ার, বুক, তাই না? কিন্তু আমরা কিন্তু ওপেন দ্য লাইট বলতে পারবো না। আমরা কি লাইট খুলি না? ওটা খুলি না তো, তাই না? উই জাস্ট টার্ন ইট অন, টার্ন ইট অফ। কিন্তু এই যে ডোর, উইন্ডো, ড্রয়ার, বুক, এগুলো হচ্ছে আমরা কি করি? এগুলো আমরা খুলি এবং বন্ধ করি। সো ওপেন দ্য ডোর, ক্লোজ দ্য ডোর, ক্লোজ দ্য উইন্ডো, ক্লোজ দ্য বুক। কিন্তু যেরকম লাইট, ফ্যান, এগুলা কিন্তু আমরা জেনারেলি যে হিসেবে খুলি না। Turn on the lights, turn on the fan, turn on the phone, turn on the computer. সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yes, yes. Yes. ওকে। সো তো টার্ন অন দ্য লাইট, টার্ন অন দ্য ফ্যান, এগুলো আমরা খুলতে পারবো না, যে উই জাস্ট টার্ন ইট অন। ফোন, তারপর কম্পিউটার, ওপেন দ্য ফোন মানে কি? ফোন একদম খুলে ছেড়াবেড়া করে ভিতর থেকে সবকিছু দেখা, ওটা হচ্ছে ওপেন দ্য ফোন। তারপরে পুট অন ইউর শার্ট, যেগুলো পরা লাগে, পরা বলতে মানে ওয়ারিং, রাইট? যেগুলো মানে আমরা পরিধান করি আর কি। পুট অন ইউর শার্ট, পুট অফ ইউর শার্ট, পুট অন ইউর প্যান্টস, পুট অফ ইউর প্যান্টস। পুট অফ মানে খুলে ফেলা আর কি। পুট অফ ইউর প্যান্টস, পুট অন ইউর ক্যাপ, পুট অফ ইউর ক্যাপ। ওকে, সো পুট অন ইউর শার্ট মানে জামাটা, শার্টটা পরে ফেলা। তারপরে হচ্ছে প্যান্টস মানে পুট অফ ইউর প্যান্টস। তারপরে পুট অন ইউর ক্যাপ, কারণ এটা পরা লাগে। পুট অন ইউর ক্যাপ, পুট অফ ইউর ক্যাপ, পুট অন ইউর ক্লোথস। তারপর বলি না ওয়্যার ইউর ক্লোথস বললেও হবে, কিন্তু পুট অন ইউর ক্লোথস, পুট অন ইউর ক্যাপ, ওটা হচ্ছে ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। তারপরে পুট অন ইউর শুজ, ওয়্যার ইউর শুজ, একই কথা। ওকে, তারপর হচ্ছে কিভাবে নিষেধ করবেন? হাউ ডু ইউ রিফিউজ? রিফিউজ নিষেধ করাকে কিন্তু কয়েকভাবে, রিফিউজ, ফরবিড, এগুলো সবগুলোই নিষেধ করা। ওকে, ডোন্ট টক, তার মানে কথা বলো না। ডোন্ট বি লেট, দেরি করো না। ডোন্ট ট্রাই টু চিট, ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করো না। ডোন্ট ট্রাই টু চিট, চিটের আরেকটা ইংলিশ কি? বিট্রে, BETRAY, betray. Don't try to cheat, don't try to betray, don't waste my time, আমার সময় নষ্ট করো না। তারপর হচ্ছে খালি জায়গায় শব্দ দিয়ে ব্যবহার করুন। ওকে, সো ডোন্ট টক, ডোন্ট স্মোক, সবগুলোর সাথে কিন্তু ডোন্ট আমরা বলতে পারি। ডোন্ট এর মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ডু নট, করবেন না, তাই না? Do not talk, ওটাকে বলি don't talk, don't smoke, don't play, don't go, don't watch TV, don't waste money, don't listen to music, যেটা করতে নিষেধ করা। তো ডু এর কথাটা কি? কোনো কিছু করা। প্রত্যেকটা জিনিস দেখেন এগুলো করতে হয়, তাই না? তো সেই জন্য আমরা ডুটা ব্যবহার করি, ডু নট। ওকে, তারপরে হচ্ছে would you please come to my house, would you please open the door। তো আমরা বলি না, আপনি কিছু করে দিবেন প্লিজ, আমার বাসায় আসবেন প্লিজ, আপনি কি আমাকে পরে কল দিতে পারবেন? would you please call me later, would you please lend me some money, could you come to my house please, could you, can you, would you, প্রত্যেকটা আপনি ইউজ করতে পারেন। ওকে, ম্যাম, আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন। কুড আর ক্যান, এই দুইটা কখন বসবে? মানে এই দুইটা কুড, ক্যান, তারপর হচ্ছে উড, উইল, এইগুলো আমি খুব কনফিউশনে থাকি এগুলো নিয়ে। যা এইগুলো কখন কোথায় বসবে? মানে কখন কুড হবে, কখন হচ্ছে ক্যান হবে, কখন উইল হবে, কখন হচ্ছে উড হবে? আচ্ছা, এটা নিয়ে আমাদের রিসেন্টলি একটা ক্লাস ছিল, তখন হয়তো আপনি আসেন নাই, মানে জাস্ট রিসেন্টলি। তো ওখানে ইটস বেসিকলি, আচ্ছা আমি একটু দেখি ওই ফাইলটা বের করে দেখি, so to help you a little bit. ওকে, সো উই টকড অ্যাবাউট মোরাল ভার্বস। এখন আপনাকে বুঝে নিতে হবে, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো, তাই না? হ্যাঁ, এখানে দেখেন ক্যানটা হচ্ছে কি? ক্যানটা তখন আমরা বসাবো যখন কোনো কিছুর ক্ষমতা, অ্যাবিলিটি,
ওকে, অ্যাবিলিটিকে বোঝায়, তখন আমরা ক্যান এর পাস্ট টেন্স কি, পাস্ট টেন্স বা হচ্ছে আমি যদি কাউকে বলতে চাই কুড ইউ ডু দ্যাট, মানে তো আপনি কি করতে পেরেছিলেন, অথবা আমি যদি বলতে চাই যে ক্যান ইউ, এটা হচ্ছে ক্ষমতা রিলেটেড, রাইট? কুড ইউ প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, যে আপনার ধারে কি এটা সম্ভব, মানে দরজাটা খুলে দেওয়া, তো এটা এইভাবে বোঝানো ইংলিশে আর কি, এটা কুড ইউ ডু দ্যাট, কুড মিস, ইউ আমি প্লিজ। আমি এরকম বুঝেছিলাম ক্যান এবং কুডের পার্থক্য। ক্যান হলো যে কাউকে বলা যায়, রিকোয়েস্ট করা যায়, আর কুড হলো মোর পোলাইটলি রিকোয়েস্ট। ইয়েস, ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট, আমি কুড ইউ, এরকম ইয়েস, ভাবে বুঝতে পারছিলাম আর কি। ইউ ক্যান। তো প্রত্যেকটা যদি আমি জেনারেল টার্মস বলি, এটা প্রত্যেকটা ক্ষমতা রিলেটেড বলে। সো ক্যান ইউ প্লিজ, ক্যান ইউটা এটা একটু ইমপোলাইট হয়ে যায় আপনি যদি অফিসিয়াল সেটিং এ থাকেন, তাই না? তখন হচ্ছে ইটস বেটার যে আমরা হচ্ছে কুডটা ইউজ করি, যে কুড ইউ ডু দ্যাট, যে ক্যান ইউ ওপেন দ্য ডোর। তো এটা হচ্ছে কি আমরা আমার ছোট বোনকে বলতে পারি। কিন্তু যদি আমি বলি, আম, যদি আমাদের বড়দের কাছে ওর সাথে কিছু বলি, তখন বলতে পারি যে কুড ইউ প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, রাইট? তো মেইন কথা হচ্ছে দুইটাই হচ্ছে ক্ষমতা রিলেটেড বলা, যে করা কি আপনার দ্বারা সম্ভব কিনা, রাইট, এটা বোঝানো। কিন্তু কুটটা হচ্ছে আরেকটা পোলাইট ওয়েতে, এন্ড আরেকটা হচ্ছে ইউ টক অ্যাবাউট would. সো এই উডটাতে তো would you do that, তাই না? would you যেরকম, এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা আসলে বলি না। would-টা তখন আমরা ইউজ করি যখন আমরা আনরিয়েল সিচুয়েশন ইন দ্য পাস্টের কথা বলি। হোয়াট ইজ আনরিয়েল সিচুয়েশনস ইন দ্য পাস্ট, দ্যাট ইজ, can anybody volunteer to explain what is unreal situation in the past? I mean in the present. Who understood that topic? Mr. Monor, can you explain that? Used to talk about unreal situation in the present. Miss, please মিস, repeat. সে अगेन প্লিজ। Yes. So I said আমাদের প্রথম কন্ডিশন আমরা কখন would-টা ব্যবহার করব। First one is it is used to talk about unreal situation in the present. তো যেটা আমি এটা পড়েছি মিস্টার মনোয়ার, তো আমাকে এখন হচ্ছে বাকিদেরকে একটু এক্সপ্লেন করে দেন যে এই would-টা কি, উড, মানে এই প্রথম সিচুয়েশনটা, আই প্রথম আই আন্ডারস্ট্যান্ড আই সিচুয়েশনটা, গেস। প্রথম সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দেন। কন্ডেনসেশন, ইফ আই হতে পারে এরকম বোধহয় কিছু, ওকে, আমি যদি এটা ইফ খুললাম। আই ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। মানে Yes. এটা আমি কল্পনার ভিতরে আর কি, এটা বাস্তবে না। যদি আমি পাখি হইতাম তাহলে আমি আকাশে উঠতাম। হ্যাঁ, তাহলে আমি এখন এই মুহূর্তে আকাশে উঠতাম, এরকম আর কি। তো ইটস টু টক অ্যাবাউট আনরিয়েল সিচুয়েশন ইন দ্য প্রেজেন্ট, মানে আমি এই মুহূর্তে তার সাথে কথা বলছি, কিন্তু এটা আমি এমন একটা আনরিয়েল সিচুয়েশন, মানে যেরকম এখন যদি আমি বলি ইফ আই ওয়ার এ ডক্টর আই উড ওয়ার্ক ইন আ হসপিটাল, মানে এখন এই মুহূর্তে আমি হসপিটালে চাকরি করতাম যদি আমি ডক্টর হতাম, রাইট? দ্যাট ইজ ইফ আই, এটা তার মানে হচ্ছে আনরিয়েল সিচুয়েশন ইন দ্য প্রেজেন্ট। অথবা যদি বলি ইফ আই ওয়ার আ ফ্রগ আই উড জাম্প অন দ্য ওয়াটার রাইট নাও, তাই না? বুঝতে পেরেছেন মিস লামিয়া? তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম সিচুয়েশন, Yes, কখন ma'am. আমরা would-টা ব্যবহার করব। সেকেন্ডটা হচ্ছে used to talk about unreal situations in the past, একটু আগে আমরা কি বললাম, in the present, মানে এই মুহূর্তের কথা Present. বলতেছিলাম আমাদের। এখন if I had, for example, if I had studied hard I would have got full marks, দুইটাই কিন্তু পাস্টের। যদি আমি আগে ভালো করে পড়তাম তাহলে আমি এই যে লাস্ট এক্সাম যে হলো ওটাতে আমি ফার্স্ট হইতাম। তো দুইটাই কিন্তু হচ্ছে পাস্টের কথা বলতেছি। ইফ আই হ্যাড স্টাডিড হার্ডার আই উড হ্যাভ ওন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ, তার মানে দুইটাই পাস্টে, রাইট? প্রথমটা সিচুয়েশন কি ছিল, প্রথমটা আমি প্রেজেন্টের কথা বলতেছিলাম, যে প্রেজেন্ট আমি তার সাথে গল্প করতেছি, যদি আমি ফ্রগ হতাম তাহলে ওখান থেকে ওখানে এখন আমি হচ্ছে হয়তো বা হচ্ছে জাম্প করতাম, এমন আর কি। আর হচ্ছে দ্বিতীয়টাও আনরিয়াল সিচুয়েশন, কিন্তু দুইটাই পাস্ট, যেটা হয় নাই, তাই না? যেটা হয় নাই ওটা আর কখনোই আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না আনলেস উই হ্যাভ টাইম মেশিন। তো ইফ আই হ্যাড স্টাডিড হার্ডার আই উড হ্যাভ স্কোরড দ্য হাইয়েস্ট, তাই না? বুঝতে পেরেছেন মিস লামিয়া সেকেন্ড সিচুয়েশনটা? Yes, সেখানে ma'am. যদি বলতাম যে ইফ আই হ্যাড এ গান আই উড আই উড হান্ট এ বার্ড, আর তাহলে আই আই উড উড, হ্যাঁ, হান্ট বার্ডস। হ্যাঁ, এটা এটা হতো এটা না, বেসিকলি বোঝাচ্ছে, ইফ হ্যাঁ আই এটা হ্যাড এ উড, গান হ্যাঁ, আই উড হ্যাঁ এটাও, হান্ট। হ্যাঁ এটাও উড বোঝাইতো, কিন্তু এটা ফার্স্ট সিচুয়েশনের সময় আর কি, কারণ এটাতে আপনি প্রেজেন্টে বলছেন, তাহলে আপনি হচ্ছে ইয়ে করতেন, রাইট? আর এখানে আমি দুইটা সিচুয়েশনই পাস্টে হয়ে গেছে, যে আমি পড়ার যে টাইমটা ওটাও এখন পাবো না, আবার এই যে ফার্স্ট হওয়ার যে এটা ওটাও এখন পাবো না, দুইটাই হচ্ছে আনরিয়াল সিচুয়েশন ইন দ্য পাস্ট।
তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড সিচুয়েশন। থার্ডটা কি, ইউজ টু টক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ইন দ্য পাস্ট, মানে পূর্বে, পাস্টে। ধরেন ছোটবেলায় আমি আমার ফিউচারের কথা যখন চিন্তা করতাম কিভাবে বলতাম, when I was a kid I thought I would be a I would be an ডক্টর। artist। হ্যাঁ, ইউ ক্যান সে দ্যাট, যে যে জিনিসটা আমি ছোটবেলায়, যেটা আমি ফিউচারের ব্যাপারে চিন্তা করতাম, যে যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমি ভেবেছিলাম যে আমি একটা আর্টিস্ট হব। when I was a kid I thought I would be a কি, I would be a whatever profession। তো এটা কি, used to talk about future in the past, যখন আমি অতীতে আমার ফিউচার নিয়ে ভাবতাম বলতাম তখনটা কিভাবে বলতাম, যে এই মুহূর্তে আমি ফিউচারের কথা যদি বলি, when I was a kid I thought I would live in France, right? I would live in France when I grow up। এটা তো এটা হচ্ছে একটা জিনিস। জি, what was the question? ম্যাম পাস্টের বেলায় যেটা হয়, যেমন ইফ আই হ্যাড চাইল্ড শি উড সাম অ্যাডভাইস, তো এটা কি শুধু হ্যাডটা মানে আই হ্যাড এর এখানে বসবে, না উডের পরও মানে হ্যাভ অ্যাড বসবে? এটা একটু জানার ছিল। না এটা কি শুধু সেন্টেন্স অনুযায়ী বসাবো, নাকি মানে এটা কম্পালসারি থাকবে যে প্রথমটাও হ্যাড থাকবে, আবার শুডের পরে হ্যাভ অথবা হ্যাড থাকবে? না না, এটা কম্পালসারি না, ডিপেন্ডস অন দ্য কনটেক্সট। ঠিক আছে, সো এটা হতে পারে যে if I had a house ওকে, I মানে would। সেন্টেন্স যেমন okay. হ্যাঁ, রাইট, হ্যাঁ। তো এখানে দেখেন হচ্ছে used as a past form of will, যে যেরকম, আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে সবাই? Yes, ma'am. হ্যাঁ, সো এখানে যদি আমরা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম অফ উইল বলি, যেমন আমি যদি একটা জিনিস বলতাম যে আম, যে ওয়েট, ওকে, ফর এক্সাম্পল ফারজিয়া আমাকে বলেছে, মিস আই উইল বি অ্যাবসেন্ট টুডে, I'll be absent today for the class, I'll be absent for the class today আর কি এটা বলেছে। এখন আমি ক্লাসে এসে আপনাদেরকে ওই কথাটা বলতেছি, যে ফারজিয়া said she would be absent for today's class। তখন আমি আর যে ও কিন্তু আমাকে বলার সময় কি বলছে, I will be absent, যে আমি absent হব, রাইট, I will be। কিন্তু যখন ওই জিনিসটা আমি অন্য কাউকে বলতেছি, যে সে আমাকে এটা বলেছে, উইল দিয়ে বলেছে, তখন আমি অন্যজনকে যখন রিপোর্ট করব, তখন আমি বলবো যে Farzia said um, she would be absent for the class। তো এই সময় আমরা would টা ব্যবহার করি। কিন্তু এই কয়েকটা সিচুয়েশন। ফর্মাল রিকোয়েস্ট বলতে কোনটা, যে would you please, এটা হচ্ছে ফর্মালি যখন আমরা কথা বলি, তাই না? would you please pass me the bowl, তো এটা ফর্মাল কেন, যে কিছুই হচ্ছে ইউজ করা যাবে সবসময় রিকোয়েস্টের সময়। রেগুলার অ্যাকশনস ইন দ্য পাস্ট, when I was a child I would eat ice cream every day, যে আমি যেটা পাস্টে প্রতিদিনই করতাম ওটার কথা যদি আমি বলতে চাই, when I was a child I would eat ice cream every day, তাই না? তো when I was a child I would ride bicycle every day। ক্লিয়ার মিস লামিয়া? ইয়েস ম্যাম। ওকে, তারপরে হচ্ছে এখানে কুডটা কখন হবে? কুড ইজ বেসিকলি হচ্ছে ইউজ টু টক অ্যাবাউট, এটা হচ্ছে পারমিশন নেওয়ার জন্য। আরেকটাতে কি ছিল, রিকোয়েস্ট ছিল তো, তাই না? উড ইউ প্লিজ ডু ইট, উড ইউ প্লিজ ডু দ্যাট। আর এটা হচ্ছে কুড আস্কিং, কুড ইউ আস্কিং পারমিশন, কুড আই ইউজ ইউর ফোন, রাইট, রাইট, এইভাবে যদি বলি। তারপরে কুড ইউ প্লিজ অ্যালাউ মি টু ইউজ ইউর ফোন, এরকম। আর একটা হচ্ছে ইউজ টু টক অ্যাবাউট পসিবল সিচুয়েশন। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে সবাই? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, তো এখানে হচ্ছে ইউজ টু টক অ্যাবাউট পসিবল সিচুয়েশন ইন দ্য প্রেজেন্ট, যে আজকে আমরা একটা মুভি দেখতে পারি, যে এই মুহূর্তে আজকে আমরা দেখবো, উই কুড সি আ মুভি টুডে, আজকে দেখতে পারি। ধরুন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো আজকে কি করা যায়, বলো তো কি করা যায়, হোয়াট ক্যান উই ডু টুডে, যে আমরা আজকে দ্বারা কি সম্ভব, মানে এটা ডেফিনেটলি সম্ভব আর কি। তো
কুডটা তখন বলবো যেটা আমাদের দ্বারা একদম সম্ভব। উডটা কখন, যেগুলো একটু আনরিয়েলিস্টিক টাইপ থাকে, তাই না? কুডটা কি মানে এটা করা কিন্তু আপনার দ্বারা একদম ডেফিনেটলি পসিবল ওই সময় আর কি। উই কুড সি আ মুভি টুডে, মুভি দেখা কি সবাই পারবে, তাই না? কিন্তু আমরা কি উই কুড ফ্লাই টুডে, ফ্লাইটা আসলে পারবো না, তাই না? তো এই যে উড ইউ বি এবল টু ফ্লাই, তখন কিন্তু কুড ইউ বি এবল টু ফ্লাই এটা বলবো না, কারণ তার দ্বারা আসলে সম্ভবই না। কিন্তু এই যে কুডটা বলবো কারণ ক্যানের হচ্ছে পাস্ট ফর্ম। তো এটা উই কুড সি আ মুভি টুডে, এটার মানে কিন্তু পাস্টের বোঝাচ্ছে এটা না। উই কুড সি আ মুভি টুডে মানে আজকে দেখতে পারি আমরা। ইউ কুড ট্রাই আ নিউ রেসিপি, তাই না? সো আপনি পারেন মানে কুড মানে একদম কনফিডেন্টলি পারা পসিবল। ইউজ টু টক অ্যাবাউট পসিবল আনরিয়াল সিচুয়েশন ইন দ্য পাস্ট, এটা আর আগেরটা কিন্তু সেম। এই যে ইউজ টু টক অ্যাবাউট আর্লি সিচুয়েশন ইন দ্য পাস্ট, ইফ আই হ্যাড দিস আই উড হ্যাভ ডান দিস। তো এখানে কিন্তু আমরা কুডটা ব্যবহার করতে পারি, কুডটা বলতে আরো কনফিডেন্টলি। উডটা মানে কি, উডটা মানে হ্যাঁ করা যায় বা করা না যায়, কিন্তু যখন আমি কুডটা ব্যবহার করি ইটস মোর কনফিডেন্ট, দ্যাটস দ্য অনলি ডিফারেন্স। সো when I was আরেকটা হচ্ছে ইউজ টু এক্সপ্রেস পাস্ট এবিলিটি, ছোট মানে আগে কি করতে পারতেন। when I was a student when I was a student I could speak in English fluently, তাই না? যে আমি যেটা পাস্টের মানে পূর্বের কোন একটা ক্ষমতার কথা যদি বলি, যে when I was 2 years old I could speak Bangla, right? Used to express impossibility. যে this could be the correct address, right? This could be correct address. এটা হচ্ছে that couldn't have been Sarah. For example, আপনি সারাকে দেখলেন, তখন হচ্ছে আপনি আসলে কোনোভাবে এটা মানে একটা ইম্পসিবল সিচুয়েশন। আপনি ওকে হচ্ছে বাংলাদেশে দেখে গেছেন, হঠাৎ আপনি লন্ডনে ওখানে দেখলেন যে এটা কোনোভাবে ও হতে পারে না। So this couldn't have been Sarah. She's at Bangladesh, right? She's at work in Bangladesh. তো impossibility বোঝানোর সময় could. So couldটাই হচ্ছে মানে যেগুলো করা পসিবল, এইসব কিছু সিচুয়েশন আমরা হচ্ছে couldটা বলি। আর শুডটা তো যে যেটা হচ্ছে মাস্ট is to give and request advice. You should find a new apartment. যেটা না করলে হয়তো আপনি হোমলেস থাকবেন, ইউ শুড করা উচিত। ইউ শুড গেট এ নিউ জব, যে আপনার একটা নিউ জব হতে হবে, নাহলে কিন্তু না খেয়ে থাকতে হবে, তাই না? ফর এক্সাম্পল ইউজ টু টক অ্যাবাউট ইমপ্রুভমেন্টস টু পাস্ট অ্যাকশন, যেটা আপনার করা উচিত ছিল মানে একটা আফসোসের জায়গা থেকে। আই শুড হ্যাভ স্টাডিড মোর, আই শুড হ্যাভ স্পোক টু মাই টিচার অ্যাবাউট ইট, মানে আমার করা উচিত ছিল। সো মিস লামিয়া, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? আই হোপ ইউ ডিড। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I'm clear. Thank you. ওকে, ওয়েলকাম। ওকে, তো এখানে হচ্ছে ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দিস। তারপর অনুরোধ বা আদেশ গ্রহণ করবেন যেভাবে, যেমন কেউ যদি কিছু বলে ক্যান ইউ ডু দিস, কুড ইউ বি এবল টু কাম টুনাইট, would you be able to come tonight? So of course, no problem, all right, why not, কেন না বলি না, why not, sure, just a moment, অবশ্যই একটু অপেক্ষা করুন, sure, just a moment। তারপরে হচ্ছে আহ যদি আপনি যে অনুরোধটা আপনাকে করেছে সেটা যদি আপনি ফলো না করতে পারেন বা করা আপনার দ্বারা পসিবল না, এই যে দেখেন আবার কিন্তু ক্যানের কথাটা আসতেছে, যেটা আপনার মানে আপনি পারবেন না। আই এম সরি আই কান্ট, তাই না? ফর এক্সাম্পল ক্যান ইউ রাইড আ বাইসাইকেল, আই এম সরি আই কান্ট, রাইট? আপনি আসলেও পারেন না, এটা আপনার ক্ষমতার বাইরে। আই উড লাভ টু, I would have loved to. আচ্ছা, এখানে another printing listed. I would love to বলতে পারেন, ঠিক আছে? অথবা I would have loved to. So এটা হচ্ছে যদি loved রাখেন তাহলে বলবো I would have loved to. আর যদি শুধু মানে কি বলে শুধু লাভ রাখেন তাহলে হচ্ছে I would love to, তখন আর have লাগতেছে না। Okay, so that is another printing mistake. I would have loved to, but I have to go home early today. For example, কোন একটা ফ্রেন্ড আপনাকে কফির কথা বললো যে চলো আজকে কফি খাই। I would have loved to, but I need to go to my home early. বুঝতে পেরেছেন যে আমি করতে পারলে ভালো লাগতো, যে I would have loved to drink coffee. এই যে কফি জাতীয় যে খাবারগুলো ওগুলোকে আমরা কি বলি? কফি, টি, এগুলাকে কি বলি? Anybody knows? টেক কফি। এই যে এগুলাকে কোন গ্রুপে রাখি আমরা? এই যে কফি, টি, আইস টি, এগুলাকে কোন গ্রুপে রাখি? বেভারেজ, right? We call it beverage, right? I would love to have some beverage, but I have an emergency. তারপরে শুনে ভালো লাগছে, it sounds great, but I have an exam tomorrow.
রাইট? যে আচ্ছা ধরেন হচ্ছে আপনাকে বললো যে would you like to come with me for the movie, তখন বলতে পারেন যে it sounds great but I have an exam tomorrow. Okay, guys, so that's how you actually talk and response. So turn on and turn on, তোমরা জানি জানানো, turn on the phone, চালু করা, অথবা turn on the light, turn off the light, put on the socks, put off your cap. Waste, অপচয় করা, do not waste water. পানি অপচয় করবে না, do not waste water. Lend মানে ধার করা, can I lend 20 টাকা? Can I or may I lend 20 টাকা? ওকে, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো, ক্যান ইউ হেল্প মি, ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ দিস প্রবলেম, মানে আপনার ধারে কি এটা হচ্ছে ক্ষমতার মধ্যে পড়ে কিনা। ক্যান ইউ কুড ইউ ডু মি আ ফেভার, আমাকে একটা উপকার করতে পারো। ক্যান ইউ গিভ মি আ হ্যান্ড, হ্যান্ড মানে কি হাতটা চাচ্ছি এটা না, মানে হচ্ছে বেসিক্যালি সাহায্য আর কি, রাইট? ক্যান ইউ গিভ মি আ হ্যান্ড। ওকে, তারপর হচ্ছে প্লিজ হেল্প মি উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, কারো কাছে কি বিষয় নিয়ে আপনি হচ্ছে হেল্প চাচ্ছেন, প্লিজ হেল্প মি উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, দ্য লন্ড্রি, কুকিং, ক্যারিং দ্য ব্যাগ, ওয়াশিং দ্য ডিশেস, ক্লিনিং দ্য হাউসেস। তো এই যে অরেঞ্জ যেগুলো মানে পিচ কালার যেটা, এটার মধ্যে সবসময় আই নিড ইউর হেল্প উইথ, আমার সাহায্য দরকার কি নিয়ে, আই নিড ইউর হেল্প উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, অথবা বলতে পারেন প্লিজ হেল্প মি উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, দুইটারই মিনিং সেম। তো এই যে এখানে যে এই বক্সটার মধ্যে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট বসাতে পারেন, দ্য লন্ড্রি বসাতে পারেন, কুকিং বসাতে পারেন, ক্যারিং দ্য ব্যাগ বসাতে পারেন, প্লিজ হেল্প মি উইথ ক্যারিং দ্য ব্যাগ, আই নিড ইউর হেল্প উইথ ক্লিনিং দ্য হাউস, এরকম আর কি। প্লিজ হেল্প মি টু, তো টুটা আমরা কখন বুঝি, যখন কোনো কিছু করার, to do the assignment, to carry the bag, to do the laundry, to cook the dinner, to wash the dishes, to clean the house. So I need your help too. Please help me too. So that's how you actually form your sentences over here. Okay, next up, this is all same probably. আচ্ছা, উপকার, can you do me a favor, মানে আমার জন্য একটা উপকার করে দিতে পারেন, অথবা I need a favor, আমার একটা উপকার দরকার, তাই না? I need a favor, I need your favor. কাপড় চোপড় ধোয়া, do the laundry, I will do the laundry tonight, আজকে রাতে আমি কাপড় চোপড় ধোবো আর কি, I will do the laundry. থালা বাসন ধোয়া, please wash the dishes properly, carry the suitcase safely. মানে did you find your, did you find a job, খুঁজে পেয়েছেন একটা জব, upstairs, উপরের তলা, upstairs, নিচের তলাকে কি বলি, downstairs, yes, নিচের তলাকে আমরা downstairs downstairs. বলি, yes. Okay, so ওকে, সো দেখেন এখানে হচ্ছে আমি আরেকটু ক্লিয়ার হবেন। ইনফর্মাল পরিবেশে আমরা ক্যানটা বলি, যেমন মনোহর বললো রে, ক্যান আই ইউজ ইউর পেন প্লিজ, তো এটা ইনফর্মাল ফ্রেন্ডের সাথে বলা যায়। ক্যান আই মেক এ কল ফ্রম ইউর ফোন, আমি কি ফোন, আপনার ফোন দিয়ে হচ্ছে কল করতে পারি। ক্যান আই টেক আ লুক এট ইউর বুক, আপনার বইটা একটু দেখতে পারি। তো ক্যান আই বরো ইউর পেন, ক্যান আই টার্ন অন দ্য টিভি, অ্যান্ড ক্যান আই টার্ন ডাউন দ্য মিউজিক, মিউজিকের ভলিউমটা কমাতে পারি কিনা, দ্যাটস হোয়াট ইট মিনস। আর কুড হচ্ছে ফর্মাল সিচুয়েশন, আমি এখানে বুঝতে পারি, কুড আই সিট হিয়ার, একটা ফর্মাল একটা অফিসিয়াল সেটিং এ, কুড আই আস্ক এ কোয়েশ্চেন প্লিজ, তো আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি। কুড বি গো হোম, না আমরা এখন বাসায় যেতে পারি, তো এগুলো হচ্ছে একটু ফর্মাল সেটিং এ, মিনিংটা সেমই, ইটস জাস্ট লাইক ফর্মাল ইনফর্মাল প্লেস। আচ্ছা, মেয়েটা আপনি হচ্ছে মেয়েটা তারও বেশি প্রপার, যেরকম আমরা বলি না মে আই কাম ইন মিস, রাইট, মে আই ইউজ দ্য ওয়াশরুম প্লিজ, তো এভাবে বলি না, এটা হচ্ছে আর একটু বেশি ফর্মাল, এভাবে নিতে পারেন। তারপর অনুমতি দেওয়া, শিওর, প্লিজ ফিল ফ্রি, যদি বলি মে আই ইউজ ইউর কম্পিউটার, প্লিজ ফিল ফ্রি, শিওর, গো হেড, ওকে, ক্যান আই গো টু দ্য প্রিন্সিপালস অফিস, ইয়েস, গো হেড, এরকম। ওকে, আর যদি অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমি আই এম সরি ইউ ক্যান্ট, আই এম অফ্রেড, আমি দুঃখিত, আই এম অফ্রেড হচ্ছে মানে আমি দুঃখিত, আই এম অফ্রেড মানে কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি এটা না, আই এম অফ্রেড ইউ মে নট, তাই না, যে আমি দুঃখিত এটা করতে পারবেন না, নো আই এম অফ্রেড নট, এভাবে বলতে পারেন। ওকে, যেমন এই যে বাচ্চাটা হচ্ছে মার্কস জিজ্ঞেস করতেছে, please mom, can I use the computer? No dear, you can't, it's time to go to bed. So may I read a story before I sleep? Sure, but try to sleep early. Thanks a lot, mommy.
তো এভাবে করে কিন্তু পারমিশন ওভাবে নিতে পারেন। এখানে যে বড় একটা শুনছি আমরা ল্যান্ড, আর একটা ধার করা হচ্ছে বড়। ওকে, সো okay, now let's see. I hope my internet acts well. We're gonna look through another. Give me a second. ল্যান্ডের একটা সিনোনিম কি বললো ম্যাম? Lend, borrow. মিস, আমি তো জানি যে আমি যাকে ধার দেব আমাকে তাহলে হলো লেন্ড, আর যে ধার নেয় তাই সেটাকে বলে বড়। এটা কি না, সিনোনিম? না, synonym. যে মে আই ল্যান্ড 5 টাকা, মে আই borrow 5 টাকা, সেটাই। আর যদি বলেন যে আমি দিয়েছি, যে আই লেন্ডেড হার 5 টাকা, তখন আই অথবা বড়টা তখন আবার বলতে পারে না আই বরোড হার 5 টাকা। আই বরোড হার 5 টাকা মানে আমি তার থেকে নিয়েছি। না, আমি তো সেটাই জানি। আমি যদি আপনার কাছে থেকে নেই তখন আমি বলবো ব্রো, আর আপনি বলবেন ল্যান্ড। আমি না, জানি ফর এরকম না। এক্সাম্পল আই ক্যান সে ক্যান আই ল্যান্ড আ পেন অফ yours, ক্যান আই বরো আ পেন অফ yours। দুইটা কিন্তু বলতে পারবেন এভাবে, ও, দুইটাই তাহলে ইন্টারচেঞ্জেবল আমি বলতে তো পারবেন। দুইটার মিনিং দুই রকম জানতাম। না, সেম। ওকে, to wait, let me find out a good one for you. Okay, I found one. So let me stop recording.